Mangaluru, one of the major port cities and a major educational, commercial, industrial, and healthcare hub on the west coast of India, located between the Arabian Sea and the Western Ghats mountain range. Mangaluru is the only city in Karnataka to have all modes of transport: air, road, rail, and sea, along with 5 other major cities in India. Mangaluru is the first startup city of India and known as the gateway of Karnataka. Mangaluru is well known for classical dance forms and folk arts, Yakshagana, Tiger dance, and so on. Mangaluru has seen progressive development in the past 30-40 years in the field of higher education, commerce and industry, and healthcare because of the hard work by few eminent personalities. Shri C. A. Raghavendra Rao, Honorable Chancellor of Srinivas University and President of A. Shama Rao Foundation, is one of the luminary of Mangaluru, contributing in the field of higher education, hospitality, commerce and industry, and healthcare sector since 5 decades. Today is a very proud moment for the Mangaloreans. Today we are talking about a visionary, an entrepreneur, an ideapreneur, a successful educationist who has pushed over the struggles, crossed all hurdles before making it to the top of education map of India, and he is none other than Shri C. A. Raghavendra Rao. And this is the success story, glorious saga of 55 years of successful professional life. Shri C. A. Raghavendra Rao, Honorable Chancellor of Srinivas University and President of A. Shama Rao Foundation, is one of the luminary of Mangaluru, contributing in the field of higher education, hospitality, commerce and industry, and healthcare sector since 5 decades. Today is a very proud moment for the Mangaloreans. Today, we are talking about a visionary, an entrepreneur, an ideapreneur, a successful educationist who has pushed over the struggles, crossed all hurdles before making it to the top of education map of India. And he is none other than Shri C. A. Raghavendra Rao, and this is the success story, glorious saga of 55 years of successful professional life. A. Shama Rao was born in 1909 at Arur, a village in Udupi Taluk. He got his early education in Katpadi, Udupi and Mangalore, and later obtained BA and LT degrees from Madras University. His interest in different walks of life led him to take up varied courses such as secretarial practice, scout trainings and first aid. His wife Srimati Indiramma Shama Rao supported the founder by acting as his friend, philosopher and guide. Shri A. Shama Rao began his illustrious teaching career in Mangalore in 1939. He was the founder headmaster of the well-known SVH Higher Secondary Residential School, Inanje, from 1943 to 1956. Shri Atka Shama Rao retired as headmaster of BEM High School, Mangalore in 1969. Even after retirement, he continued to be active in the field of education and social service. An eminent educationist, visionary, think tank Shri C. A. Raghavendra Rao, born on 16 October 1937 at Benagal, Pejamangor village in Udupi, to Shri Atka Shama Rao and Srimati A. Indiramma at Inanje. Shri Raghavendra, well known as Raghavendra Rayaru, born in a middle-class family, never experienced luxurious life till his early 70s. Shri Raghavendra Rao completed his elementary education in SVS Elementary School, Inanje, and then joined the SVH High School. He completed his intermediate examinations as well as graduation in Commerce degree with insurance specialization at MGM College, Udupi, and came to Mangalore to pursue his higher education in Chartered Accountancy. Since childhood, Shri Raghavendra Rao was more focused on education, hence excelled in school education, and that paved his way to become a successful chartered accountant. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಈ ಸೂಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ರವರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ರವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 2 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು 75ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 7 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1979ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಘಟಕದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಬರೆದರು. 1949ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಸಿ ಎ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರದ್ದು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. Today, Sri Raghavendra Rao is universally acknowledged as one of the senior-most professionals amongst the fraternity of chartered accountants. In 1979, Sri Raghavendra Rao contested for the South India Regional Council (SIRC) of Institute of Chartered Accountants in Chennai and won the election. During his 4-year tenure, he served as the chairman of the Indian Regional Chartered Accountant Students Association at Chennai and also as secretary of SIRC. During this time, he was the chairman of Taxation Committee of the SIRC and conducted regional taxation seminars at Mangalore. Sri Raghavendra Rao served as the secretary and president of a number of organizations, including Canara Chamber of Commerce and Industry, SIRC, CA Students Association Madras, member of Customs Advisory Committee for the Karnataka Customs Collectorate, and chaired many taxation and accounting seminars held at Madras, Belgaum, and Mangalore. Sri Raghavendra Rao started to follow on the footprints and principles of his father Sri A. Shamarao and mother Srimati Indiramma Shamarao in the year 1988. The leading chartered accountant of South India, Sri C.A. Raghavendra Rao, established A. Shamarao Foundation with the avowed aim of imparting education which could mold the character of the students and make them responsible citizens of the country. Founder of Srinivas Group of Colleges, it was the firm belief of the founder Atka Shamarao and Srimati Indiramma that education is a tool to transform society. A. Shamarao Foundation is promoting a plethora of educational institutions which constantly strives to realize their dreams and ideas in the dynamic leadership of Sri C.A. Raghavendra Rao and his son Dr. A. Srinivas Rao. Excellence is the hallmark of Srinivas Group of Colleges. Excellence which will deliver professional manpower to the industry and the nation at large. The group has constantly strived to provide the best of the faculty members and state-of-the-art facilities. The students are encouraged and supported not only to excel in academics, but also to develop their personality through co-curricular, extracurricular activities and other extensive activities. That is Samagra Jnana, comprehensive knowledge blended with knowledge and skills. Education is not just providing the powerful tool of knowledge to the young, but also nurturing an ethical conscience in them to apply it constructively. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು 1980ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಅಡ್ಕ ಶಾಮರಾವ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಮ್ಮರವರ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 1988ರಲ್ಲಿ ಎ ಶಮಾರಾವ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿತು. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. Sri A. Raghavendra Rao set up the first professional degree college in August 1988 under the aegis of A. Shamarao Foundation, Mangalore. Srinivas College of Hotel Management offered a 3-year bachelor's degree in hotel management. The strength of the college was only 7 students in the inaugural year. In the second year, the strength was 11 and the number of students went on increasing every year, and now it has 100 students every year. In 1993, he set up the Srinivas College of Physiotherapy with only 7 students. Today, it is well known for its quality teaching with postgraduate teachers and a research center. After that, he went on setting up new degree colleges in various fields of education. 1993ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದವರು ಸಾವಿರಾರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹನೀಯರುಗಳು, ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ದೇಶದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಪಾತ್ರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅವರದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ 55 ವರ್ಷ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯು ಹಿತೋಪತಿಶಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ದಯಪಾಲಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಮಹೀಷಾಃ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಇದೀಗ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಮೊದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಕತ್ರಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಒಬ್ಬ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು 80 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 80 ವರ್ಷದ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಮುದುಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅವರು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು, ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರನ್ನು ಈ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಮಾನ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗಲಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೇವೆ, ಕೊಡುಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ 82 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ವಿದ್ಯಾದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮ, ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಅವರು 82ನೇ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು 82 ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಆ 82ನೇ ಆ ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಲಿ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಥಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ವೈಭವ ಯೋಗವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಹಿತ ಅವರು ಜನ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಐಂದ್ರಿಯ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಂತರು, ಸಾಧಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತಾರರು, ಆಶ್ರಯದಾತಾರರು, ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ತಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಎಂತೆಂಥ ಸಾಹಸಗಳು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ, ಉಡುಪಿಯ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮೈಗೂಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಳಗಿಂದ ನಿಗರ್ವಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕ್ರಮ, ಅವರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಅವರ ಈ 80ನೆಯ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ, ಅದು ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ಆ ಚಂದ್ರ, ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ಒಂದಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ಚಂದ್ರರ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬೆಳಗಲಿ, ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಹಸ್ರಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ, ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲಿ. ಸಮಾಜದ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರಿಯಲಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹರಸಲಿ.
ಅಂಥ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. Sri Raghavendra Rao is one of the most renowned academicians of the country, known for his progressive development, remarkable achievements and innovations in the field of higher education. Sri Raghavendra Rao's life story has been illustrious and is the marvelous paradigm for those who wish to achieve success even in difficult situations with continuous hard work, perseverance and smart work. These qualities have made him to reach the top of academic sector. Even at the age of 82, Sri Raghavendra Rao is working on bringing innovative courses and academic programs in the field of engineering, medicine, paramedical management. Today, about 14,000 students are pursuing more than 20 programs in higher education in the 15 colleges of the Srinivas Group, are spread in 3 campuses, Pandeshwar, Valachil and Mukka, are being prepared for life by more than 4,000 well-qualified teaching and supporting staff. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ 2012ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. He launched a special insurance scheme in association with national insurance company named Srinivas Arogya Card. This scheme makes it easy for poor and downtrodden to have access to modern medical care at Srinivas Hospital without any cost to the families living below poverty line. The scheme is supported by the Karnataka government and it has thousands of members. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಒಳಚಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ಶ್ರೀ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ದೊರಕಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಊರು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ CAA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಇದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಂದು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತಹ ಸವಲತ್ತುಗಳು. In these 55 years of his professional service, Sri Raghavendra Rao has contributed effectively for the nation building by providing quality education to the youths and also by transforming the younger generation as the responsible citizens of India. His most notable contribution has been in molding the careers of thousands of students through the chain of colleges imparting professional education in such varied fields as engineering, medicine, physiotherapy, hotel management, tourism, hospitality, business management, computer application, nursing and pharmacy. His dedication and excellence in his field makes him completely a reliable person and hence he has set an example to his clients, staff, students and admirers. He considers all the staff as his family members. Even at the age of 82 years, Sri CA Raghavendra Rao is working hard to take higher education to new heights by providing good quality education blended with knowledge and skills, that is Samagra Jnana. Sri Raghavendra Rao believes that education is the role player of humanity in the society. Hence, Sri Raghavendra Rao considered entire world as an university. Humble, polite, simple in nature, a good listener, and effective decision maker, Sri Raghavendra Rao has capacity of solving conflicting issues in a very simple way. A philosopher, an entrepreneur, motivator, an ideapreneur, Sri Raghavendra Rao believed that through good quality education, better utilization of human brain can be done. Raghavendra Rao has provided an equal opportunities for different cultures in his educational institutions.
a source of renewable energy for us, a new energy for us, new road director to us, new motivator to all of us. See, and my friends in the university, my family members, Srinivas family members. It gives me extremely high pleasure to receive and to hear heard a dynamic minister like this. He is a man of ananta source. It is you can't exhaust it at all. You hear him. Yesterday I was hearing him for 3 hours. We had a discussion. I tell you, I remembered the old one saying was that if you sit with a old lady for 3 hours, 3 minutes, it looks as if you are talking to her for 3 hours. But if you sit with a young lady, beautiful lady whom you like for 3 hours, you are looking, it was looking as if it is 3 minutes only. It was like that. I do not know how it will pass 3 hours with him. And when it was ended, we were also, oh, this has come to an end, and it will begin again second tomorrow. ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2 ಬಾರಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲೋಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಚಿತ್ರ ಭಾರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, SIRC ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭವನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಡ್ಕ ಶಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ, ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಹಾಗೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Shri A. Raghavendra Rao got married to Srimati Vijayalakshmi Rao in the year 1964. They have been blessed with 2 children, Srimati Padmini and Dr. A. Srinivas Rao. Srimati Padmini is married to Dr. Uday Kumar. Dr. A. Srinivas is married to Srimati Mitra Rao. Shri C.A. Raghavendra Rao is presently a proud and loving grandfather of 4 doting grandchildren. Shri C.A. Raghavendra Rao has helped quite a lot in enhancing the life of many students. He believes that nobody should be denied an opportunity to learn. Even so-called below average students evolve into world-class professionals in their chosen field. He also believes that success comes to those who are disciplined in life and focused on their goals. His institutions have always laid great stress on disciplined life both inside and outside the campus. The A. Shamarao Foundation has every honors notable contribution in the fields of Outstanding Teacher Award in Dakshin Kannada District, Outstanding Contribution to the Development of Dakshin Kannada District, and Outstanding Social Worker of Dakshina Kannada District who have helped the society by uplifting the life of the citizen in the undivided Dakshina Kannada District. 75 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ತನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಇಂದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಬಳಚಲ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಮೂಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದು. ಈ 3 ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಛಲಬಿಡದ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಉಘೆ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಧರಿಸುವ ಅವರ ಗುಣವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃತಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರದ್ದು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಶಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಇದು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಮಂತ್ರ. ಸದಾ ನಗುಮುಖದ, ಕನ್ನಡಕದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಖರ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಜಾತಿ ಮತ ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವವರ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿವೆ. ದೇಶದ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆದೂಗಲೇಬೇಕು. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತಿಗಳು, ಗಾದೆಗಳು, ಜೀವನ ದರ್ಶನಗಳು, ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಗೆ ಅದೇನೋ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ. ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಈ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸದಾ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ನಮೋ ನಮಃ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಕಳೆದ 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ರಾವ್, ಸುಪುತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್, ಸೊಸೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಿತ್ರ ಎಸ್ ರಾವ್, ಸುಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಿನಿ, ಅಳಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು 4 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ದಂಪತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಮಹಾದಾನಂ ಎನ್ನುವ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶನಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 82ರ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹ 30 ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರನ್ನು ಈ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರದರ್ಶನ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಸಾಟಿ, ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪರ್ವತವೇ ಸಾಟಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ. ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ 55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ 55 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು. ದೇವರು ಶ್ರೀ CA ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಾಜಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.